Hello dear students, welcome in our fourth lecture of general some basic concepts of chemistry for standard 11. In last lecture we were discussing about the classification of matter, in which we have discussed about solid, liquid and gas and the interconversion of these states of matter related to temperature. We know that when solid is heated, it is converted into liquid. It is called fusion process. When liquid further heated, it is converted into gaseous form. This process is known as evaporization. Sometimes solid, if heated, then they get directly converted into gaseous form. This phenomenon is known as sublimation or sublimation, जिसे ऊर्ध्वपातन भी हमने कहा था. तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था मैटर का, उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दिस इज आवर चैनल. द नेम ऑफ द चैनल इज विभाकर जानी एंड आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, then please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get instant notification. Okay, तो शुरू करते हैं. हमारा states of matter में से classification on the basis of chemical property. वहां पे हम लोगों ने लिखा था कि matter can be classified in 3 different types on the basis of chemical property, and that are elements, compounds and mixtures. Pure substances are elements and compounds, and mixtures are mixtures themselves. Okay, so let us start with the word element. Element का मतलब तत्व. हिंदी या गुजराती में इसे तत्व એવું કહેવાય. એલિમેન્ટ એટલે તત્વ. This is the word which do not have any definition. ये अव्याख्यायित पद है. जैसे मैथ्स में होता है डॉट यानी कि बिंदु, जिसकी कोई व्याख्या नहीं होती, बिंदु की कोई व्याख्या होती नहीं. એવી જ રીતના રસાયણ વિજ્ઞાનમાં એલિમેન્ટ એવો શબ્દ છે કે જેની કોઈ વ્યાખ્યા નથી, છતાં પણ એક સાયન્ટિસ્ટ લેવોઝિયર, એન્ટોની લેવોઝિયર have explained about the word element. According to Lavoisier, the whole atoms of an element are same. That means if I say that I have copper in my hand, so copper is an element, and there are innumerable copper atoms in my hand, and all these copper atoms are having same chemical and physical structures. According to Lavoisier, all atoms of an element are same, but atoms of different elements are different. એક જ તત્વના બધા જ પરમાણુઓ સમાન હોય, પણ જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓ જુદા જુદા હોય. If I say copper, then all the atoms of copper in this world are same, but the atoms of copper element are totally having different structure than the atoms of sodium element. સોડિયમ અને કોપર બંને એલિમેન્ટ છે, બંનેના પરમાણુઓ જુદા જુદા હશે, પણ કોપરના જેટલા પરમાણુ આ જગતમાં હોય બધાયનું સ્ટ્રક્ચર સરખું હશે. સોડિયમના જેટલા પરમાણુ આ દુનિયામાં છે બધાયનું સ્ટ્રક્ચર સરખું હશે. એક જ એલિમેન્ટના બધા જ પરમાણુ સરખા હોય, પણ જુદા જુદા એલિમેન્ટના પરમાણુ જુદા જુદા હોય. This was explained by a scientist named Lavoisier. If we take some example of element, then they can be copper, sodium, calcium, magnesium,
carbon. These are the examples of element. They are available in the form of atoms. Atomic form માં આ બધા element હોય. But there are some elements which are available in the form of molecule. That means in such elements, two or more atoms are in combined form. Suppose if we say hydrogen, अगर हाइड्रोजन की बात करें जो कि गैस है, तो हाइड्रोजन को इस तरह से लिखने की बजाय नेचर में हाइड्रोजन पाया जाता है H2 के फॉर्म में. ઉપર લખો તો Cu લખી શકાય, પણ હાઇડ્રોજન એવું લખવું હોય તો હાઇડ્રોજન વાયુ સ્વરૂપમાં રહેલું તત્વ છે, એ હંમેશા અણુ તરીકે હોય. આ બધા પરમાણુ છે, એટોમ્સ છે, આ મોલેક્યુલ છે H2. જેટલા ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, વાયુ સ્વરૂપમાં છે, એ બધા જ તત્વો દ્વિપરમાણુય અણુના રૂપમાં જ હોય છે, જેમ કે H2. એવી જ રીતના ઓક્સિજન O2, એવી જ રીતના નાઇટ્રોજન N2, ક્લોરીન Cl2. આ બધા વાયુ રૂપ તત્વો છે કે જે અણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ બધા પરમાણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પણ કેટલાક વાયુઓ એવા પણ છે કે they are available in atomic form. In spite of being gas, they are available in atomic form. That means they are not in the molecular form like these gases. The examples are some inert gases, કેટલાક નિષ્ક્રિય વાયુઓ. Our કોષ્ટક periodic table માં the very last group of element is known as noble gases or inert gas. ગુજરાતીમાં નિષ્ક્રિય વાયુઓ એવું કહેવાય. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. All these gases are known as inert gases and they are available in nature in the form of element or atom. So helium can be written like simply He. He2 લખવાની ત્યાં જરૂર નથી. Neon, argon, krypton, xenon, radon આ બધા જ એટોમિક ફોર્મમાં હોય. તો વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી. બધી જ મેટલ, all the metals, નક્કી, all metals are always available in atomic form. Most of the gases are available in molecular form, but inert gases are available in atomic form. તો આ એલિમેન્ટની આપણે ખાલી ડિસ્કશન કરી. એલિમેન્ટની કોઈ વ્યાખ્યા તો છે નહીં, તો બસ એલિમેન્ટ વિશેની જે સમજૂતી હતી અને એન્ટોની લેવોઝિયર નામના સાયન્ટિસ્ટે સમજૂતી આપી હતી, આપણે અત્યારે એની ડિસ્કસ કરી. તો વિડીયોને પોઝ કરી અને આ પણ તમારી નોટમાં લખી લો, પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે બીજું આવશે કમ્પાઉન્ડ, સંયોજન. હા, તો તત્વ. હવે આપણે જોશું સંયોજન. જેમ મેં પહેલા કીધું એમ હું હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી ત્રણેય ભાષાઓમાં બોલીશ કે જેથી મારા એક જ વિડીયોમાં હિન્દી, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બાળકો પણ સરળતાથી સમજી શકે. સારું, તો હવે હું આને ઇરેઝ કરું છું અને આપણે શરૂ કરશું ડિસ્કશન સંયોજન એટલે કે કમ્પાઉન્ડની. તો નવીન વિચિત્ર સમય છે બાળકો. 10મું ધોરણ પૂરું થઈ ગયું, 11મું ધોરણ હજી ઓમ શરૂ નથી થયું. પણ કેવો તમારો ક્લાસરૂમ, તો કે તમારા ઘરે બેઠા બેઠા on your fingertips you can learn your 11th science. તો એક અર્થમાં નસીબદાર તો શું. સારું, હવે આપણે જોઈએ કમ્પાઉન્ડ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સંયોજન. કમ્પાઉન્ડ એટલે સંયોજન. એની વ્યાખ્યા બને. કમ્પાઉન્ડ do have a definition. તો આપણે ડેફિનેશન બનાવીએ. When two or more elements chemically combine, then they form a compound. When two or more, I should add one word, two or more different kind of elements, if chemically combined, then they form a compound.
સંયોજન ત્યારે જ બને જ્યારે બે કે બે કરતા વધુ તત્વો રાસાયણિક રીતે જોડાય અને એ તત્વો પાછા ડિફરન્ટ જુદા જુદા હોવા જોઈએ. ઉદાહરણ આપો, માની લ્યો કે હું એમ કહું કે હાઇડ્રોજન તત્વ ઓક્સિજન તત્વ જોડાય એટલે આ બને. હવે આને મારે સંતુલિત કરવું પડે. સમીકરણનું સંતુલન પણ આપણે ધીમે ધીમે આ જ ચેપ્ટરમાં આગળ જતા શીખશું. સારું, તો હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજનની પ્રક્રિયાથી પાણી બને. સંતુલિત કરવા માટે મારે અહીંયા બે મૂકવા પડે. તો જુઓ, તો આ તત્વએ આ તત્વની સાથે પ્રક્રિયા કરી. આ બે તત્વો એકબીજાથી જુદા છે એટલે એમાંથી બનેલી આ વસ્તુને આપણે સંયોજન અથવા તો કમ્પાઉન્ડ કહી શકશું. So this is the compound because it is formed by two different elements. પણ જો કોઈ એમ કહે કે અહીંયા એક H અને આ બીજો એક H જોડાઈ ગયા તો H2 બન્યું, then this H2 cannot be considered as compound. It is only a molecule of hydrogen. It is not considered as compound. અને સંયોજન ના કહેવાય અને અણુ કહેવાય, સંયોજન નથી. It is a molecule but it cannot be considered as compound because it is formed by two but not different same element. બે માંથી તો બન્યું પણ બે સરખા છે એટલે એને આપણે સંયોજન નહીં કહીએ. તો આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની, વ્યાખ્યાને બરાબર સમજવાની છે. આપણે એને પાકી ખાલી કરી લેવાની નથી. અહીંયા આપણે પાકું કરવા ઉપર એટલું બધું જોર આપવાનું જ નથી, આપણે સમજવાનું છે. પાકું તો એની મેળે થઈ જશે. તો બે કે બે થી વધુ જુદા જુદા તત્વો રાસાયણિક રીતે જોડાય તો સંયોજન બને. અહીં આપણે એનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે. આ તો થઈ વ્યાખ્યા. હવે એના લક્ષણો જોઈએ સંયોજન. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે બાળકો, ધ્યાનથી સાંભળો. પહેલું લક્ષણ, સંયોજનનું પહેલું લક્ષણ, a compound contains fixed ratio of components. That means in each compound the components are always in a fixed ratio of their masses. Example લઈને આપણે સમજીએ. માની લ્યો કે હું એમ કહું કે કમ્પાઉન્ડનું આપણે વાત કરીએ છીએ વોટર H2. હવે પરમાણુ ભાર અને અણુ ભાર, એટોમિક માસ એન્ડ મોલેક્યુલર માસ, ધીઝ આર ધી ફેમિલિયર વર્ડ્સ ટુ યુ, કારણ કે 10મા ધોરણ સુધીમાં એ તો આવી જ ગયું. હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ભાર 1 છે. અહીંયા આવા હાઇડ્રોજન કેટલા? તો કે 2. ધેટ મીન્સ ધી ટોટલ માસ ઓફ હાઇડ્રોજન ઇન વોટર ઇઝ 2. The atomic mass of oxygen is 16. That means the total mass of oxygen is 16. If we take ratio of hydrogen and oxygen, then it will be 2:16, which is 1:8. Now, if somebody says water, then there will be definitely the mass ratio of hydrogen and oxygen will always be 1:8. If it is water, then ratio is fixed, 1:8. આનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ બોલે પાણી એટલે નક્કી એનું સૂત્ર H2O જ થાય. હવે કોઈ એવું ના કહી શકે કે ભાઈ અમે તો એવા વિસ્તારમાં રહીએ છીએ કે જ્યાં પાણીની બહુ તંગી છે, તો અમારે ત્યાં પાણીનું સૂત્ર તો આવું થાય છે. This is not possible. If it is water, then its formula will always be H2O. એ પછી ગમે ત્યાં હોય, પાણી બોલો એટલે એના માસ રેશિયો દરેક એલિમેન્ટનું નક્કી 1:8 આમ જ હોય. કોઈ વળી એવું કહે કે અમારે તો પાણી બહુ પુષ્કળ મળે છે, જરાય તંગી નથી, ચેરાપુંજી એવા વિસ્તારમાં રહેતા હોય ને એવું કહે કે અમારે ત્યાં પાણી જાજુ છે એટલે અમારા પાણીનું ફોર્મ્યુલા આવું થાય. નો, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ધીસ ઇઝ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. It is not water, and its chemical and physical all properties are totally different from that of water. એવું જરૂરી નથી કે પાણીની તંગી હોય અથવા તો પાણી જાજુ બધું હોય તો પાણીના ફોર્મ્યુલા બદલાઈ જાય. If it is water, then it must be H2O. If the formula is other than H2O, then it will not be water. બીજું કાંઈ પણ હોઈ શકે પણ પાણી ના હોઈ શકે. તો કોઈ પણ સંયોજન એમાં રહેલા ઘટક તત્વોનું પ્રમાણ, એનું રેશિયો પ્રમાણ હંમેશા ફિક્સ્ડ, ધેટ મીન્સ નિશ્ચિત જ હોય.
આ સંયોજનની ખૂબી છે. કોઈ પણ સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વોનું પ્રમાણ હંમેશા નિશ્ચિત હોય. ગુજરાતીમાં આપણે આમ બોલી શકશું, ઇંગ્લિશમાં contains fixed ratio of all the components or all the component elements. બીજી મહત્વની કેરેક્ટરિસ્ટિક એ બાજુમાં લખું છું. સંયોજનનું બીજું લક્ષણ when compound is formed, the physical and chemical property of component elements will be altered. That means જ્યારે પણ સંયોજન બને ત્યારે એ સંયોજન જેમાંથી બન્યું હોય ને એ ઘટકોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો પૂરેપૂરા બદલાય છે. સમજાવો. હાઇડ્રોજન is a gas which can explode when it comes in contact with oxygen. હાઇડ્રોજનનો ધડાકો થાય, સળગી શકે એવો વાયુ છે. It is used as a good or potential fuel. ઓક્સિજન દહન પોષક છે. It can help in the burning process. તો આ સળગે એવો, આ સળગવામાં મદદ કરે એવો, આવા બે જુદા જુદા પ્રોપર્ટી વાળા વાયુ હતા. એ બે ભેગા થઈને એક સંયોજન બનાવ્યું, પાણી. વોટર is a non-combustible substance, સળગી ના શકે. And it cannot help in the burning process. It is used as fire extinguisher either. આ સળગતું નથી, સળગવા મદદ નથી કરતું, ઉલટાનું જે આગ લાગી હોય ઠારવામાં વપરાય. તો રાસાયણિક ગુણધર્મો સાવ બદલાઈ ગયા. આ સંયોજનની ખૂબી છે. જ્યારે પણ સંયોજન બને ત્યારે એના ઘટક તત્વોના ગુણધર્મો બદલાઈ જાય. When compound is formed, the chemical and physical properties of all the components are altered. બદલાઈ જાય. એવું જ બીજું એક્ઝામ્પલ લ્યો ને, NaCl, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, જેને આપણે નમક અથવા સોલ્ટ કહીએ છીએ. તો હવે સોડિયમ is a metal. When it comes in contact with water, it will also burn. એમાંય ધડાકો થાય, સળગે. And chlorine is a poisonous gas, ઝેરી વાયુ છે. But when sodium combines with chlorine and forms sodium chloride, then that sodium chloride, if we add it into water, no explosion will be seen. And we eat sodium chloride in our foods. And it is a non-poisonous substance. But it is an essential substance in our food. આપણે ખાવામાં મીઠા વગર તો ચાલે જ નહીં. તો સોડિયમ સળગે એવું, ક્લોરીન ઝેરી, પણ સોડિયમ ક્લોરાઇડ બની ગયું તો સોડિયમની ક્લોરીનની બેયની પ્રોપર્ટી બદલાઈ ગઈ. તો સંયોજન બને ત્યારે એના ઘટક તત્વોના ગુણધર્મો હંમેશા માટે બદલાઈ જતા હોય. આ સંયોજનની બીજી ખૂબી. હવે ત્રીજી, થર્ડ પ્રોપર્ટી ઓફ કમ્પાઉન્ડ. The components cannot be separated out by any physical method. સમજવા જેવી વાત છે. If I have water molecule and I want to separate out oxygen from hydrogen from our water. તો હવે કોઈ એવું કહે કે આ પાણી છે, એમાંથી મારે હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન છૂટા પાડવા છે, તો એક કામ કરો, તલવાર લઈ આવો, જોરથી એમાં મારો, હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન છૂટા પડશે? નહીં પડે. તલવાર મારવી, it is a physical method. And physical methods are not used to separate out the components of our compound. બીજી વસ્તુ, કોઈ એમ વિચાર કરે કાંઈ વાંધો નહીં, લાકડીથી મારો, એને પછાડો, એને ગરમ કરો, એને ઠંડુ પાડો, ગમે એ કરો, પાણી પાણી જ રહેશે. કોઈ એમ કે પાણી ગરમ કરો તો એમાંથી કંઈક વરાળ નીકળે, વરાળ પણ H2O જ છે. The vapor is itself an H2O. તો વરાળ બની જશે તો હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન તો જોડાયેલા જ રહ્યા, પાણી જ રહ્યું. વરાળનું પણ ફોર્મ્યુલા તો H2O જ થાય. કોઈ કે એને ઠંડુ પાડી દો, બરફ બને, તો પણ ફોર્મ્યુલા તો H2O જ થશે. આનો અર્થ એવો થયો કે આ બધી ફિઝિકલ મેથડ હતી, એનાથી એના ઘટકોને છૂટા પાડી શકાતા નથી. તો શું આના હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન ને છૂટા પાડી જ ના શકાય? ના, પાડી શકાય.
ફિઝિકલ મેથડથી ન પાડી શકાય. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેપરેટ આઉટ ધી કમ્પોનન્ટ પાર્ટિકલ્સ ઓફ એની કમ્પાઉન્ડ, then you have to use some chemical or electrochemical methods. You have already learned about the electrolysis of water and the production of hydrogen gas and oxygen gas. So electrochemical process or photochemical process or any chemical process are used to separate out the component particles of any compound. કમ્પાઉન્ડના ઘટક કણોને ભૌતિક રીતે છૂટા ના પાડી શકાય રાસાયણિક, પ્રકાશ રાસાયણિક કે વિદ્યુત રાસાયણિક પદ્ધતિથી જ એને છૂટા પાડી શકાય. તો આ હતું સંયોજનો વિશેની માહિતી. આને પણ વિડીયોને પોઝ કરી અને મેં જેટલા પોઈન્ટ્સ લખેલા છે એ પણ તમારી નોટબુકમાં લખતા જાઓ. આપણે નોટ બનાવશું જ. બાળકો, તમારો ક્લાસ જ ચાલે છે એમ તમે સમજો. એક અલગથી નોટ લઈ લ્યો, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં જે છે ને એ ખાલી રેફરન્સ છે. એના સિવાયનું આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. બોર્ડની એક્ઝામ ને જ ખાલી ધ્યાનમાં નથી લેવાની, આપણે JEE અને નીટને પણ કન્સિડર કરીને ભણશું. એટલે તમારો ટીચર તમને ખાલી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એટલી માહિતીઓ નહીં આપે, એ એના સિવાયનું ઘણું શીખવાડશે. અને જેમ જેમ સમય પસાર થશે એમ તમને ખ્યાલ આવશે કે ટેક્સ્ટ બુક સિવાયનું ઘણું બધું આપણી પરીક્ષાઓમાં હોય છે. એટલે ખાલી ટેક્સ્ટ બુક વાંચી લેવાથી આપણું કામ નહીં પતે. આપણી નોટ્સ એકદમ પરફેક્ટ હોવી જોશે. અને એમ તમને કહું એ પ્રમાણે તમે અત્યાર પૂરતું તો પોઈન્ટ્સ લખતા જાજો. આ બધું છે જ બુકમાં, પણ છતાંય હું એને પોઈન્ટ્સ બનાવીને તમારી સામે મૂકું છું. સારું, તો આ લખી લ્યો. એટલે આપણે મિક્સચરને ડિસ્કસ કરીએ. મિક્સચરને આ વિડીયોમાં આપણે ભણી જ લેશું, પછી જ આપણે વિડીયો પૂરો કરશું. કદાચ અડધી કલાકનો થઈ જાય પણ નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ mixture. This is very simple. When two or more elements or compounds are mixed together, then they form a mixture. જેને આપણે ગુજરાતીમાં મિશ્રણ કહીએ છીએ. ડેફિનેશન લખતો નથી, બોલી દઉં છું. When two or more elements or compounds are mixed together, then they form a mixture. આ ડેફિનેશન લખી પણ શકશો. વિડીયોને પાછો રિવાઇન્ડ કરી અને હું બોલ્યો છું એ પ્રમાણે લખી દઉં. તો મિક્સચર એટલે બે કે બે થી વધુ તત્વો કે સંયોજનને ભેગા કરી દેવામાં આવે તો મિશ્રણ બને. Mixtures are of two types, but before that, let us discuss the properties of mixture. સંયોજનની જે હતી ને એના કરતા થોડીક જુદી. મિક્સચરમાં there will be no fixed ratio of components in mixture. You can take any amount of components to make a mixture. ઉદાહરણ લ્યો, લીંબુ શરબત. આપણે એવું બોલીએ કે ભાઈ આજે લીંબુ શરબત સારું નતું ભાઈ, ઓલાની ઘરે લીંબુ શરબત પીધું હતું, બહુ જ સરસ હતું. આને ત્યાં લીંબુ શરબત ગળ્યું વધુ હતું, ઓલાની લીંબુ શરબતમાં ખાંડ જ નહોતી નાખી, બહુ ખાટું લાગતું. આ બધાય લીંબુ શરબત જ હતા, છતાં પણ એ બધાયમાં એના કમ્પોનન્ટનો રેશિયો બદલતો રહેતો હતો, એટલે તમને સ્વાદ જુદો લાગતો. ચા પણ એક પ્રકારનું મિશ્રણ જ છે. એટલે તો આપણે કહીએ છીએ કે ઓલી જગ્યાએ ચા સારી મળે છે, આની ચામાં મસાલો નથી હોતો, ઓલાએ એલચી વાળી ચા પીવડાવી. આ જે કંઈ આપણે બોલ્યા એ બધું મિશ્રણ ચા હોવા છતાંય એના ઘટકો જુદા જુદા હતા. તો મિશ્રણની આ ખૂબી છે, એમાં નિશ્ચિત નથી હોતું કે આ આટલું જ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ રેશિયોમાં ઘટકોને મિક્સ કરીને તમે મિક્સચર બનાવી શકો. એટલું જ નહીં, we can separate out the components of mixture by physical processes. કમ્પાઉન્ડમાંથી એ છૂટા નહોતા પાડી શકાતા, પણ મિશ્રણમાંથી તો પાડી શકાય. કઈ રીતે? સપોઝ આઈ હેવ some amount of salt and some iron powder is mixed with that salt. મીઠામાં લોખંડનો ભૂકો ભળી ગયો છે, and I want to separate out both these components. Then what should I do? Simple. I have to take a magnet, એક લો ચુંબક લેવાનું અને એને ઓલા મીઠાના મિશ્રણ ઉપર ફેરવું, તો જેટલા લોખંડના ટુકડા હશે એ બધા ચોટી જશે, મીઠું અલગ થઈ જશે. So this is a simple physical method to separate out iron particles from the salt particles. એવું પણ બને કે કોઈ એમ કહે કે ભાઈ પાણીમાં મીઠું પડી ગયું છે, તો પાણી અને મીઠું એ બેનું મિશ્રણ બની ગયું. એમાંથી આપણે પાણીને અને મીઠાને જુદા પાડવા હોય ફિઝિકલ મેથડથી પાડી શકાય. આ અગારિયા એ જ કરે છે. દરિયાના પાણીને ક્યારાઓમાં ભરી રાખે, સૂર્યના પ્રકાશથી બધું પાણી બાષ્પીભવન થઈને વયું જાય, પાછળ વધે એમ મીઠું, તો છૂટા તો પડી શકે.
તો આ બધી ભૌતિક પદ્ધતિઓ છે, એનાથી મિશ્રણના ઘટકોને છૂટા પાડી શકાય. હવે મિશ્રણના બે પ્રકાર જે આપણે શીખ્યા હતા, પહેલું છે હોમોજીનસ મિક્સચર અને બીજું છે heterogeneous mixture. If you are not able to see the components of mixture with your naked eyes, then such mixture is considered as homogeneous mixture. That means all the components are evenly spreaded in the mixture. સમાન રીતે બધા જ ઘટકો એકબીજામાં મિક્સ થયેલા હોય કે જેથી તમે એને અલગ અલગ સ્વરૂપે જોઈ ન શકતા હો, તો એને હોમોજીનસ, ગુજરાતીમાં આપણે એને કહેશું સમાંગ મિશ્રણ કહેવાય. પાણીમાં એક ચપટી અથવા એક ચમચી ખાંડ નાખી દો અને પછી હલાવી નાખો અને જે બન્યું એ મિશ્રણ છે. કેવું? સમાન. કારણ કે એમાં તમે આંગળી ચીંધીને કહી નહીં શકો કે જો આ ખાંડ છે ને આ પાણી છે. એ એવું મિશ્રણ છે કે જેમાં બંને ઘટકો એકબીજામાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. એમને બતાવે તો ખબર નહીં પડે કે આમાં ખાંડ ઓગળેલી છે, ચાખો તો ખબર પડે. અને સમાન મિશ્રણ કહેવાય. અને બીજું હેટરોજીનસ, એના માટે આવો શબ્દ છે વિસમાન મિશ્રણ. The component particles of a mixture are not evenly spread. That means they can be seen by our naked eyes. Such mixtures are known as heterogeneous mixture. એવું મિશ્રણ કે જેના ઘટક કણો સમાન રીતે વહેંચાયેલા ના હોય અને એને એકબીજાથી જુદા જુદા જોઈ પણ શકાતા હોય, તો એને વિસમાન મિશ્રણ કહેવાય. જેમ કે એક ગ્લાસ પાણીમાં કોઈ ધૂળ નાખી હોય તો આપણે જોઈને તરત કહી દઈએ કે આ પાણી પીતા નહીં ભાઈ, એમાં કચરો છે. આવું બોલીએ એનો અર્થ જ એવો થયો કે આપણને બે વસ્તુ તેમાં ચોખ્ખી દેખાય છે, એક પાણી અને બીજું કચરો. તો આ ટાઈપનું મિશ્રણ કે જેના ઘટકોને તમે અલગ અલગ જોઈ શકતા હો, એને કહેવાય વિસમાન મિશ્રણ, હેટરોજીનસ મિક્સચર. તો હવે તમે એવો પ્રયત્ન કરજો. આપણે જેમ પહેલા લેક્ચરમાં કીધું કે આપણે આજુબાજુ કેમેસ્ટ્રી છે, તો પછી આ જે કાંઈ ભણો છે ને આજુબાજુ જોવાનું. ઓલા પરીક્ષામાં જેને ન આવડતું હોય ને બાળકો ચોરી કરવા માટે આજુબાજુ જોતા હોય. તો અહીંયા આપણે એને પોઝિટિવ લ્યો કે આપણી આજુબાજુ કેમેસ્ટ્રી છે, તો હું કેમેસ્ટ્રી ભણતા આજુબાજુ જોઉં કે મારી આજુબાજુના સબસ્ટન્સમાંથી હું કોને એલિમેન્ટમાં, કોને કમ્પાઉન્ડમાં, કોને મિક્સચરમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકું છું. પછી એ મિક્સચરમાંથી કોણ હોમોજીનસ છે, કોણ હેટરોજીનસ છે, એ પણ હું ઓળખી શકું છું કે નહીં, એવું આપણે જોવું જોઈએ. એવો આગ્રહ કરું કે આ વિડીયો જોઈને મને કમેન્ટ્સમાં તમે તમારી આજુબાજુ જોવા મળતા એલિમેન્ટ, કમ્પાઉન્ડ અને મિક્સચરના એક બબે એક્ઝામ્પલ લખીને આપજો. કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલજો. હું કમેન્ટ્સ જોતો જઈશ એટલે મને ખ્યાલ આવશે કે તમે આ રીતના પ્રેક્ટિસ કરી છે કે. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું જ રાખીએ. ટેક્સ્ટ બુક પણ વાંચતા જાજો. ટેક્સ્ટ બુક કરતાં ઘણું સારું અને નવું તમને ભણાવવામાં આવશે, પણ હજી આપણી ધીમે ધીમે શરૂઆત છે. એક લેક્ચર એવો પણ રાખશું કે જેમાં તમને હું 1000 જેટલા કેમિકલ ફોર્મ્યુલા, અણુસૂત્રો શીખવાડીશ. એના માટે થોડીક હજી આપણે રાહ જોવી પડશે. તો that's all for today. Till we meet next time. Have a nice day. Thank you.